रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि पचा हज फर्ज दे द हज उनको अल्लाह वी जमा पे इस परवाह निश्ता कदे द क़यामत पर द यहूदियानु पर सबके पास है कदे ईसायानु पर सबके पास दे म्याश के अल्लाह पाक पड़े मुसलमानानु द बैतुल्लाह द हज यो एहसान करे दे डेरू मुसलमानानु द बैतुल्लाह हज को डेर राग लला उसला पाती दिरा रवान हज मुकी मुसलमानान उम्र मुकी हज उम्र पर जिंदगी के यौ डेर लुई कीमती और बेहतरीन इबादतों ने बाज़ इबादत अगी की आवाज़ द बदन सर ताल्लुक़ लरी लका मुंज़ रोज़ा शो बाज़ अगी की आवाज़ माल सर ताल्लुक़ लरी लका ज़कात शो क़ुरबानी शो सदक़े फ़ितर शो और बाज़ अगी की पके द बदन क़ुव्वत खर्च कीगी बदनी इबादत हुई और पके मालम डेर लगी माली इबादत हुई लका हज उम्र शो बदनी इबादत हम दे डेर ज़्यादा मुशक्क़त इबादत एहसान कार न दे और ब्या पके मालम डेर लगी पैसे पके डेरे लगी नो बदनी इबादत शो माली इबादत शो द्वेम ताल्लुक़ द अग़ज़े सर दे द अग़ बैतुल्लाह सरा कि कम पमख दज़मक द अल्लाह लुम्बे कोर दे मुंज़दल तख़पल जुमात के कोलिश हज उम्र दलता न की कि जुमात के सड़े निशी कोलिश शरई या तबई उज़रे नो ब्या कोरम मुंस कोलिश हज उम्र पकोर के नशे कोले ज़कात दल तपखपल महला के वर कोलिश रोजा पखपल कोर किम निवेश क़ुरबानी पखपल कोर केम कोलिश सदक़े फ़ितर खपल कोर केम यो गरीब लवर कोलिश महल्ला के वर कोलिश हज उम्र दिल तन की गेल ब मक्के शरीफ़ें तजे और ब्या मक्का शरीफ के बैतुल्लाह से ताल्लुक़ दे और कुरान शरीफ के अल्लाह फरमाई इन्ना अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिल आलमीन दा प मक़दस मक्का द अल्लाह रुम्बे कोर दे बैतुल्लाह शरीफ बैतुल्लाह अगा कोर दे चे दिल तमुंग मुंस को नमुंग वही महमूद काबे शरीफ़े पलोर को लोर तरफ था मखम द काबे शरीफ़े प तरफ का दिल तमुंग वहाँ चल तलार से हाँ दा अगा काबा दा अगा बैतुल्लाह दे अगा काबा दा कि जब 4 सदा के ऊपर मर्दान के ऊपर स्वाद के ऊपर पेखावर के मानजत उदरेगम के जुमात की कूर के नोज़ा काबी नु मखलम दा अगा काबा ताल्लुक़ द काबे मुबारक सर दे दागी न वो चक्करे में तवाफ़ व तवील केगी और ब्या द सफ़ा मरवा पमियस की वो मंडे बावे और ब्या हज लब अरफ़ात मैदान तजे और मुज़दलिफ़े तबज़े और मिना तबज़े और रसूलुल्लाह मुबारक चे मुंग तक मामल खुदली देगा पूरा के नो ग्रान इबादत शो ताल्लुक़ द बैतुल्लाह शरीफ सर शो और बैतुल्लाह ता अल्लाह मुबारक वेले द बरकत जे मुंस पके कीमती दे यौ पलाक मुंस पूरा केगी अल तच यौ मुंजो के और दल तपखपल जुमात के पखपल के लिए कि यौ लाख मुंजू न के ददे सवाब दागे बराबर सुमर मुंस कीमती शुपक बैतुल्लाह तकतो के सवाब दे हुजूर पाक फरमाए कि रोज़ाना पर बैतुल्लाह शरीफ शपक्षल रहमतुन हर वखरा वरी यौशा जिसो तवाफ कश पेतर रहमतुन पागा नाजिलेगी जिसो वर्तमुंस कई सलवेख पागा नाजिलेगी और जिसो वत असिगोरी नुशल रहमतुन पागा नाजिलेगी और हुजूर पाक फरमाए जिसो तवाफ कई नुचियो कदम उचतई और बल्ख कतकई नो ददन नीकी लिखे लिखेगी दर्जा बुलंदीगी और गुनाह ते रजेगी हजर अस्वद चे महामक्शे द सड़ी न गुनाहों न राखागी हुजूर पाक फरमाई वेदा हजर अस्वद तक स्पिन काने आदम अलैहिस्सलाम जान सर द जन्नत न उड़े कान अशद बयाद मिन लबन द पयो न स्पिनो सवदत हो खताया बनी आदम
د بنی آدم گناہونو تور کړی دی. حضور پاک فرمایي وی دا حجر اسود د قیامت پر ورځ به مخامخ د ده به دوه سترګې په هغې به نظر کوي، د ده به ژبه په هغې به خبرې کوي، او چا چې د شریعت مطابق د پیغمبر مبارک د طریقې مطابق یا مخکې امتونو د خپل پیغمبر د طریقې مطابق د دې استلام کړي، ښکل کړی یې وي، لاس یې وړي، د لرې ځای نه یې ورته اشاره کړي، هغه له به د خدای په دربار کې ګوی کوي. زمزم دی پکې څونه برکتي، مقام ابراهیم دی د هغې شاته 2 رکعته مونځ کول څومره لوی اجر او څومره ثواب لري. د دعا د قبلېدو ځای نه دی پکې، حجر اسود ته مخامخ بنده ودرېږي، دعا کوي، خدای قبلوي. میزاب رحمت د ناوې مبارکې لاندې حتویم کې څوک ودرېږي، الله دعا قبلوي. د صفا په غونډۍ دعا قبلیږي، د مروه په غونډۍ دعا قبلیږي، او بیا صفا مروه کې لږ ځای کې خلک منډه وایي، هغې کې هم دعا قبلیږي. د زمزم اوبه چې څکې هم دعا قبلیږي. مقام ابراهیم نه شاته چې کینې او دعا کې هم قبلیږي. او بیا ډیر د قبولیت ځای ملتزم دی، د بیت الله شریف دروازه او د حجر اسود په منځ کې چې کوم ځای دی. نورونو د حج او د عمرې تعلق څونه قیمتي ځایونو سره شو. یوازې دا نه چې زه به عمره وکړم حج به وکړم، دومره مبارکو ځایونو ته به لاړ شي، په بیت الله به د نظر ولګي، او د خدای د کور نه به تاویږي، او هلته سړي ته پته ولګي چې دا ګدا او امیر غریب مالدار تعلیم یافته او بې تعلیمه د خدای په دربار کې ټول دلته برابر دی. هر یو تاویږي او الله ته چغې وایي، او خدای پاک ته جاڼه کوي، او الله ته زاری کوي، د الله قدرت یادوي، د الله صفتونه کوي، نو الله څونه به خوشحالیږي. الله په خپل صفت خوشحالیږي. بنده چې څوک صفت کوي بنده پې خوشحالیږي، نو چې د الله څوک صفت کوي نو الله به پې څونه خوشحالیږي. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما. یو عمره دې وکړه او بیا دې بل عمره وکړه، د دې په منځ کې چې دې ګناهونه کړي دي الله به درته معاف کړي. او چې 2 عمرې دې وکړه العمرة نصف الحج، د پورا حج ثواب بدله خدای پاک ولیکي. او بیا حضور پاک فرمایي والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حج مبرور له بغیر د جنت نه بل بدل شته نه، جنت به خدای درکوي. خو چې حج مبروري، مبرور څه ته وایي؟ مبرور خو دا طالبان وایي هغه حج چې نیکي پکې شوي، بیر نیکۍ ته وایي. هغه حج چې د نیکو نه ډکي. نیکی څه؟ هغه حج چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله د کتاب د وینا مطابق شوي، دې ته نیکي وایي. که د پیغمبر د طریقې نه خلاف وشوه دا نیکي نه ده. که د الله د قرآن د آیت د حصولو نه خلاف وشوه دا نیکي نه ده. حج مبرور زمون علما وایي قرآن شریف کې الله فرمایي لا جدال ولا فسوق لا رفث ولا جدال ولا فسوق، څه چې جګړې پکې څوک ونه کړي. هلته جګړې ډېرې یو بل سره خلک کوي، ملګري یو بل سره اکثر په کوټه کې یو بل سره روان شي. ته زما نه مخکې لاړې طواف له او زه وروستو، هلکه ته هم پاسه کنه، ته عمرې له لاړې او زه د ابلان سره بونه تلم، دا اوس څه خبره ده؟ ته تکړه شه کنه لاړ شه عمرې له. په ډوډۍ یو بل سره جګړه، په خوراک جګړه، ډېرې تنګي کنه د کور نه سړی باري، او بیا د ښځې خاوند چې د ښځې نه باري او د بچو نه باري، هلته یې تنګي په معمولي خبره ولا غوسه ورځي او قار ولا ورځي. په طواف کې مې ولیدل یو له دیکې ورکوي او بل له دیکې ورکوي، غوسه شي یو بل. شیطان پیدا کار کوي که نه په جګړه یې ورواړی. یقین په خدای که داسې ما لیدلی دي، په خپل ګروپ کې مې لیدلی دي، 2 کسه روان شو یو بل سره او هغه کنځلې یو بل ته وکړل، یو وایي زه به تا نه پرتوګ وباسم، جامې به درنه وباسم، په کلي کې ورېږه کلي ته لاړ شو او دا به کوم دا به کوم. ما وایي زه لاړې په الله قرآن شریف کې وایي جنګ مه کوئ او تاسو جګړه وکړه، زه حج دې دوړه که ختم دی. په معمولي خبر یو دل غوسه راغله
مرګرو ته د خدای خاطر وکړي که دا حج پاکستان ته نشي وړی دی جدې پورې خو یو څه کوي دی جدې ته خو یې ګوره سره جګړې معمولي خبره ده یو بل سره اختلاف ګروپ لیډر سره جګړه یو بل سره جګړه غیبتونه دا شیطان لګېدلی دا پکې ختمه او دویم د خواهشاتو خبره او د بدعملۍ خبره او بدعملي کول د دې نه ځان ساتل وې دې ته حج مبرور وای لیکن زموږ علماو دې له ظاهري یو درې نښې ویلې دي هلته د اختر په لومبۍ په دویم او درېیمه دا غټ سلي دي جمرات ورته وایي زمونږ خلک ورته شیطانان وایي دا شیطان نه دی ګوره دا خو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته دغلته شیطان ښکاره شوی ما د حج نه مخکې په جمعه کې درته ویلي نو هغوی په 7 کاڼو باندې ویشتی نو هغه طریقه الله په موږ لازمه کړې ده څوک وایي دلته شیطان په دې ورستړي دا غلطه خبره دا د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام طریقه ده او زمونږ خلک په هغې کې هم نخرې کوي څوک غټ کاڼې ځان سره یوسي بل ملګري ته وایي ماله ویړي او جوړه کا او داسې لکه کرکټ کې چې سړی ویشتل کوي داسې تاویږي او ویشتل کوي هلکه دا خو ګناه ده دا خو عبادت دی ته عبادت پورې ټقالې کې کمبخته یو بوډا بابا مې اوس هم ولیده جمراتو کې مې ولید دغه ځای نه یې رامنډه کړه او کاڼې ورسره دکمټه مې کلپونه مې څه کوې پوښتنو وی د پرېمې دا شیطان ولمې دا شیطان ستا پلار هم نشي ویشتی خدای ته چې دوستونه سپېړې به درکړي چې یاد به وسات شیطان ولم دا شیطان نه دی تیږه ده هلته بل سړي ته نیولي چې ما ته کیمره نیسه چې دا زه په ټیک ټاک ور واچوم چې د شیطان په داسې مې ته کرکټ کې فوټبال کې دا خو عبادت دی کم بخته رسول الله مبارک فرمای وی دا شیطانان چې مونږ ورته شیطانان وایو دا کاڼې ویشتل لاقامت ذکر الله دا دې لپاره چې الله درته وایي چې الله ځان ته رامخ کوي چې الله ستا حکم دی ما ته پکې ظاهر کې هېڅ فایده نه ښکاري خو ستا حکم دی نو زه پوره کوم دا خو عبادت دی نو څوک به تاویږي او کاڼې به ولي څوک به غټ کاڼې ځان سره راوړي په هغې به ولي څوک ځان سره غټه لوټه راوړي په هغې ولي او بل ملګری ځان ته ودرولي ما له شا به تصویر جوړ کړه او ټیک ټاک باندې زه ورکړمه دا ریا دې وکړه عبادت پورې د خنداګانې وکړه ټوکې دې وکړې ته وایې ګنې ما ښه کار وکړ عبادت پورې څوک ټوکې کوي دا خو عبادت دی دا خو د پیغمبر او د الله وینا ده د خدای بنده چې دا ړومبي ولې نو رسول الله مبارک فرمایي لږ ګس طرف ته چې بیت الله ته مخ کو دعا وکړه دعا دې قبلېږي عبادت نه پس دعا قبلېږي دویم چې ولې لږ غاړې ته شه او بیا دعا وکړه دعا دې قبلېږي دریم پسې مه کوه بس پیغمبر وایي مه کوم وایي ډېره ښه ده نو چې کم شی د عبادتي دا شیطان د سړي ویګرې خارخ پکې پیدا کړي هلته کې هم د عبادت نه وباسي په لوبو ټقالو باندې ورسم کړي دا ګناه د ناروا ده هغه کاڼې چې ولي ته خپله سوچ کوه سخ کالم تقریبا 14 لکه خو 17 لاکه خلک چې 14 لاکه خلک اووه کاڼې ولي څه دی خیال دی څونه ته جوړېږي غر ته جوړېږي نن یې ولي سبا بیا ولي په بل ځای بیا ولي غر ته جوړېږي نو زموږ علما وایي چې دا کاڼې غیبېږي دا ما په خپله لیدلي دي پخوا یو برجی و اوس غټ غټ دی دیوالونه دي یو برجی و د پاسه پې چت نو یو غټه برجی و د ګټو ګټه یو ځای کړې و غټه برجی ته جوړه کړې په سیمټو یو ځای کړې وې غټ پیلر و بس نه دویم چتو نه دریم نه څلورم نه پنځم خلک به ورتل او د هغې نه ګیر چاپېره یو اخور غوندې و زه په خپله ورته ولاړ یم دا کاڼې به پرې برېدل لاندې به پرېوتېدل او مونږ به لیدل چې دا کاڼې څه شو په درېیمه ورځ باندې زه ورغلی یم چې مې ورته کتلي دي ماښام ورغلی یم مختلفو اوقاتو کې همدغه نیمه شکرې کاڼې پرتې زموږ علماو لیکلي دي چې د چا کاڼې غیب شي حج یې قبول دی او چې د چا غیب نه شو حج یې نه دی قبول لیکن دا چا ته پته لګي چې چا غیب دی او د چا نه دی غیب
هم دا علماء وینا د رسول الله مبارک حدیث پکې نشته. علماء پتن لګي څه دلیل مولوی لیکن دوا غټه نه خیرونو دادي او اورس ادوا نه خې سدي هغه دا چې بیا بیا به حج تړکی یا لاړو یا لانه دا نه چې بیا بیا بزي د چا وس کې بدل وي د چا په وس کې بدل نه یو د حج فرض دی او په خوله به کیږي چې را داخلو وخت راشي د بړ کیږي چې ارمان چې بیا لاړ او چې کله د حج ردی د عرفات او د مزدلفه د پړه باندې بخارخ لګیدلی یاره ارمان دادې د قروز باندې ز په عرفات کوم په دانن ورځ په مزدلفه کوم یاره ارمان چې بیا تلې نو چې دا بیا بیا لکیږي بیت الله شریف ته نو د حج د قبلې دو نه خد او چې بیا لنه کیږي پوه چې دا حج قبول نه دی. د دې وجه نه بعض خلک چې حجو کې راشي او ته دې تپوسو کې هلکه حج دیو که څنګه وای خدای ریته ساته ډېر ګران کار ما ازا سره پیسې ډب ته وغورځون خدای ریته ساته ډېر ګران کارو او ډېر ګرانو بس مړه یاره خو ډېر ګرانو نو دا خلکو لمړه خورئ او په خپله مو څه ګران کارو هسې زمیندارو نه تپوس کوم چې تاسو په 10 بجې دلته ګوټ کوئ دا ګران کار دی که دا د حج سخت دی به بلکل نه بیانې ډېر مونږ ولیدل الحمدلله چې راشي حج څنګه و یاره سم داسې قصې به درته وکړي چې ستا پړه کې به شوق پیدا کړي داسې حاجیان به داسې خبرې به راته وکړي د حج چې ستا به شوق پیدا کړي چې خدای پاکه زه به کلت دی نو چې دا کم سړی پې تنګ دی او دا بیا بیړه نه کیږي دا پوه شه چې د حج قبول نه دی هسې پیسې دوړه کړې او چې دا کم سړی یا صفتونه کوي او بیا هم وایي چې که خیر انشاءالله که کال راغی خدای دې طاقت راکړي ځم به او ړې خپی خپا او هغه ورځې راشي او شوق پیدا شي دا د دې خبرې نښه ده چې حج قبول دی د خدای په نزد انشاءالله العظیم. درېیمه نښه څه درنو درېیمه دا ده چې د مخکې نه به عمل ښه شوي. څنګه به عمل ښه شوي؟ مخکې به پیو کې یو ګیلاس وباچول اوس پکې 15 ګیلاس اچوي عمل ښه شو. ما یو ملګری راته خبره کوله یو ملګری راته یاد کړ وی دی چې کله هم حجو کې واپس راشي نو وی دی یو شی 1 روپۍ ګران کړي ریټو خېجئ حج وکړه که نه عمل یې ځان له ښه کړه های های هغه ځای نه راغی اجي شو اجي صاحب په دې خوشحاله چې زه اجي صاحب شوم او که ورته اجي صاحب نه وی خفه کېږي یو لاړ دوکاندار نه وي کاته راوباسه چې کاته یې راوویسته دوکاندار خوشحاله و چې قرضه مې د قرضه جوړلاله خلاصوي هغه زر زر پاڼې واړولې وی کاته راوباسه چې کاته یې راوویسته وی دې سره زما د نوم سره اجي ولیکه وی پیسې پړه پیسو سره به ګورو خو دې سره اجي ولیکه نن نه پس ما ته پلان کې جي وې های های ایو سړی ته چې حج نه راغی نو خپل زوړ نوم یې ورته واغی نوم یې داسې ډېر ښه نو خپل زوړ نوم یې ورته واغېسته یاره بس وی بان دله وی حج وکړه مونږ وی دا نوم به بدل شي نو د دله نوم بدل نه شو هماغه زوړ پاتې شو های های جي صاحب چې مونځ کوي دته نمازي صاحب بیا وایه منځي صاحب چې روجي نیسي هغه ته روجهدار صاحب وایه بس په دې نوم خلک خوشحالېږي ما ته جي صاحب ونه وي ما ته دې په نوم واغېسته هلکه ښه خبره ده که څوک چاته حاجي صاحب وایي څه بده خبره ده مونږ هم وایو ځان کې حاجي صاحب په خیر راغلی خوشحاله به چې د حج کړی خو ته به نه وایې خلکو ته چې ما ته حاجي وایه که تا ته حاجي ونه وایي نو ته دا مطالبه مه کوه چې ما ته د حاجي ولې ونه وایې تاسو وایې ورته حاجي صاحب ورته وایه حاجي صاحب څنګه ښه خبره ده خوشحاله به شي حاجي کړی دی فرشتې به پې امین ووایي حاجي صاحب حج دې کړی حاجي صاحب دا فرشتې به امین پې ووایي حج به خدای قبول کړي دی به خوشحاله شي ښه خبره ده که چاته دې وایي خو دا نه چې ګنې هغه خلکو ته وایي چې اوس ما ته حاجي صاحب وایه او که حاجي دې ورته ونه وایي نو خفه کېږي
نو شته پکې دا قصې. هغه یو سړی وړوندو په سترګو بشیر جان، نو چا ولا سوک ورکه سوک، نو بشیر جان ورته وایي ما جي مړ دې کړم. هغه ورته ویل که تا خو زه څنګه ولیدم، لیرې خو دې نه یم، زه دې څنګه وپېژندم چې دا جي یم؟ وایي دا سوک دی، دا جیانو دی، دا دونه خطرناک سوک بغیر دا جي نه بل څوک نو بل. بشیر جانه داسې ده که نو باید سړی چې حج له لاړ شي بس دی وایي راشه د ګناه نه پاک شوم، داسې پاک راله که مامور نه پاک پیدا چې پاک رالم، راشه بیا پې شروع کا. نو بل حج به وکړم نو بیا به 0 میټر راځم، 0 میټر. الله اکبر، عمل به ښه کې. ډېر خلک حج له نی تللی او رومال یې والي، برګ رومال یې والي، کراچۍ ته تللی اکثر راشي او خلک ورته حاجي صاحب وایي. حج یې نه دی کړی، خلک حاجي صاحب و حاجي صاحب و حاجي صاحب، هغه هم خوشحالي. دا نه وایي چاته چې ورور ما خو حج نه دی کړی برګ رومال. یو سړی حج یې نه و کړی، خلکو به ورته حاجي وي چې ته کراچۍ ته به تللی واپس راغلی. د دوو کسانو یو بل سره جګړه شوه، یو وایي چې لاول به قرباني کې بیا به شیطان ولو، ابل وی نه لاول به شیطان ولې بیا به دم شکر کې، دم شکر ورته وایي قرباني. اوس دا سړی پرې راغی، دی غریب خو حج نه دی کړی، خو برګ رومال یې په سر نه تو کړی، خلک ورته حاجي صاحب وایي. ورېږه هغه د حاجي صاحب راغی، د هغه نه تپوس کوو، د هغه راغی وایي حاجي صاحب وایي د اختر په دې ورځ به لاول شیطان مخکې ولې کو قرباني به مخکې کې. اوس هغه غریب ته څه پته لګي، هغه د اسټ داسې وګرو، یاره وایي ما سره دغه دی خبرې مه کوې بیا ماله جړه راځي. ما سره دغه دی خبرې مه کوې بیا ماله جړه راځي. هوښیارو یو سړي ته چا وایي چې ته کراچۍ ته تللی واپس راغی، وی څنګه چل دی؟ وی حجر اسود دې ښکل کو که نه؟ حجر اسود را غاړه وته، ما ته م را تر غاړه وه، زم ور تر غاړه وته، نو د چای ډوډۍ ستې م راته وکړه. هغه وایي ګنې حجر اسود څوک سړی دی. های های د مارونو د اختر په 8مه ورځ باندې حاجیان مینا ته لاړ شي، په 9مه ورځ عرفات ته لاړ شي. عرفه فرض ده. ګوره ښه زه راته د یو وجي خبره خپله کوم، ما سره یې خبرې شوې، مړ دی خدای دې وبخي. ځان ته به یې سوې چې خبرې به یې کولې، والله ملا ورسره خبرې هم نه شوې کولی. ډېر ملګري پېژنې خو نوم یې نه علم، اوس به خدای دې وبخي وفات. حج نه راغی، زه وله لاړم مبارکۍ له. عرفات فرض دی، چې عرفات ته لا نړې د عرفې پر ورځ حج ونه شو. ما ورته ویل جي صاحب څنګه چل دی؟ حج وشو په خیر؟ ډېر ښه، هر څه مې ښه برابر وکړل. ما عرفات کې ګرمي یخني څه پوزیشن و، خلک عرفات کې ما څه کول، خلک لاړل مینا ته، عرفات ته، بیت الله خالی شو، مې راځه طوافونه کوم. دومره طوافونه مې وکړل په هغه دغه 2-3 ورځې کې، او خلک خمقله لکه سارا کې څه کوې؟ بیت الله له راغلی که سارا له راغلی؟ مې ولیدل ته مزدلفې ته لا نړې نه، عرفات ته لا نړې نه، مخکې تللی وم، حج نه مخکې لاړم. ښه طوافونه مې وکړل، بیت الله خالي. ای ای حج دې ونه شو حاجي صاحب، بلکل دې حج نه دی شو. ولې ونه شو؟ مې په دغه ورځ به عرفې ته دی، عرفات ته به ځې، او چې لا نړې د نور د زوال نه پس 12-12:30 خوشا نه پس تر د نور پرېوتو پورې فرض دی، فرض حج دې ونه شو. ما ته وایي مولوي صاحب زه مخکې تللی وم عرفات ته، خلک بیت الله له ځي که عرفات له ځي؟ ته اوس هغه خپل سوچ، فخر یې کوه، فخر. عبادت هغه ده چې ما ته رسول الله مبارک ووایي او هغسې وکړه. ما ته وایي د ماښام 3 کوه او زه 3 کوم. اوس که یو سړی وي نه یاره 3 ولې کوم، دا خو لنډۍ مونځ شو، 4 کوم چې الله خوشحاله شي. نو ته وایي مونځ یې وشو که نه؟ ونه شو. د پیغمبر وینا
د سار 2 رکعات دي بس 2 کوه ته وې نه یار ټوله شپه مې خوب کړی دی ښه دمې ما د 2 په ځای له 4 نیت تړم او 4 کوم نو مونځ دې وشو که هسې خپل سوچ وکړو خپل سوچ دی وکړو مونځ خو دې ونه عبادت هغې ته وایي چې رسول الله مبارک درته کومه لار ښولې د په هغه لار لاړ شي د حضور پاک په طریقه لاړ شي هغې ته عبادت ویلې کېږي چې د پیغمبر د طریقې نه هټ کر دی او کار وکړو او د ثواب په نیت کې بدعت ورته وایي ګمراهي ده نو چلم زده کول پکار دي که نه یا سورا بجي صاحب د خدای پاک وبخښي هغه وی بابا را سره روانو پښتون ما طواف کوم وی په مې لاس کې خدا سره پیدا وی ما ته وی جی صاحب پښتون مې او دا خلک بکله ودرېږي زه خو مړ شوم دا خلک بکله ودرېږي زه خو چې راغلم تاویږم والله که څوک ودرېږي دا بکله ودرېږي مې چې بابا څو چکرې دی واله وی چکرې روانې مې د خلکو کې چې اوس به دا ډله ودرېږي اوس به ودرېږي څوک نه ودرېږي مې ودرېږه د خدای بنده چې اووه چکرې دی والې په خپله ودرېږه وځه ته نه ګورې دې خلکو ته ووایې نو دې غاړه کې وځي وی ښځه خو چې راغلې ما خپې مې ماته شوې تاویږم چې دا خلک به اوس ودرېږي اوس به ودرېږي څوک هم نه ودرېږي چل نه څو غریبانان نه خبر پته نه لګي غریبانانو صفا ته به وخېږي هلته به استلام کوي صفا کې استلام د سره نشته هلته دعا ده او دعا قبلیږي د دعا د قبلېدو ځای او خلک هلته کې ملاسونه پورته کوي او استلام کوي دا زمونږ د خلکو ناپوهتیا ده زه اکثر د خلکو ته یم چې د خدای بندګانو چې د 100,000 روپو کاروبار شروع کې نو 60 خلکو سره پکې مشورې کې دا لکه زه سب شروع کوم 1,000 روپۍ دي را سره یاره به یو ګاډی ځان له پیدا کوم 400 کې چې دا یو ځای کې ودرېږم سبزي یا میوه خرڅوم یاره کومه سبزي به کوم ځای میلاویږي په قیمت به کوم ځای میلاویږي یاره دا به سینګ خرڅوم یاره کاڼي کوم ځای والم یاره تله سینګئ یاره دا څونه د 100,000 روپو کاروبار کې د 60 نه تپوس کې او دلته کې 15 لکه روپۍ لګې ملا د سره په جومات کې ناستې ورنږدې کېږي نه چې چلته زده کې مفت درته ښیي خیراتي درته ښیي بل حاجي صاحب دی په محله کې در سره ناست دی هغه ته نه وایي چې ما ته طواف چل وښایه ما ته د عمرې چل وښایه هر سړی وایي خو چې چا څه کول زه به همغسې کوم بله م وایي چې چا څه کول زه به همغسې کوم بله م وایي چې چا څه کول زه به همغسې کوم بادشاه اعلان کړی یو حوض یې جوړ کړ وایي هر یو سړی یو منګې پی به راوړی دی حوض کې باچه هر یو سړی به یو منګې راوړی دا زما اډر دی ګډو چیلو د خو مې هر څه پیچې وي هر چا پړه کې سوچ کړی دی چې راشه خلک به پیر وړي زه به اوبه یوسم ور وابچم د ما د منګي اوبو به کې څه پته نه شپه ده بل هم دا سوچ کړی چې دا ټوله دنیا پیر وړي زما د منګي اوبو پته زه به اوبو به یوسم پکې به ور وړم شپه ده پته نه لګي خو چې سار باچا راغی حوض د اوبو ډکو کوټې پیم پکې نو هر چا دا سوچ کړی چې بل راوړي که نه زه به اوبه یوسم دقه رنګې هر سړی دا سوچ کوي چې دی بل څه کول نه زه به هغسې کوم داسې مه کوه چل زده که د حج طریقه زده که او بیا چې راشي عمل ټیک کا یو فوډ انسپیکټر و په لاره باندې تېرېده یو دوکاندار له ورغې د هغه تلې کته پخوا خو به هغه ډنډۍ والا تلې وې هغه تله چې راوچته کړه تله نه وې دا پارسنګ پکې دغه پکې نشته دا شیدونه میدونه چې پکې اچوي یو خوا شی درون ښیي بل خوا سپک ښیي دوکاندار ته ویې لکه دا یې څه چل کړی دی ما خدای نوې تله ده وګوره ورته نه مې ورته یو خوا څه ډیبری میبری یې ځان ده کړی ده او نه بل خوا صفا لرګی دی او دغه درې پړي دی او دغه دی نه دا څه چل دی کړی وایي ما خو څه چل نه دی کړی دغه ستاسو مخکې یو حاجي صاحب په لاره روان برګ رومال یې والی هغه راغی انسپکټر صاحب وی ولې څه په څه باسئ وی دې تلې ته حیران یم یو خوا شي درون بل خوا سپکه په دې یوې اډې په دې بلې خرڅئ او تلې ته چې ګورم نو تله برابر ده پکې څه شی مې نه دی اچولی چې یو خوا یې درون کړي وی زه به راته ویم که نه انسپکټر صاحب وی څه
وی دا تله چې ده که نه یو طرف ته دا ډنډه یو سوتر اوږده ده او بل خوا یا ډنډه یو سوتر کمه ده یو خوا دروند شي ښایي بل خوا کم حاجي صاحب تا ته څه پته لګي وایي مونږ هم ټول عمر دا لوبې کړې دي هی هی دا به نه کوه حج به نه بدنامه ده مولا که یو کار غلط وکړي رښتیا ووایي خلک ورته څه وایي ته لا مولی و دا کار کوې اگر چې دا پیغور به چاله نه ورکوې دا ګناه ده ته لا شیخ یې ته دا کار کوې یو شیخ و یو ماشوم په سیکل سورو ماشوم ته ولګېده ماشوم ورته ته لا شیخ یې او زه یې په سیکل ووالم نو هغه ورته ویل زما بریکونه څه په ګیره کې خو نه دي چې ته ما ته ویې ته لا شیخ دا پیغور به نه ورکوې نه ورکوم چې ته لا مولی ته لا جي ته لا تبلیغي ته لا شیخ یې دا به نه ورکوې دا پیغور خو نه مولا له نه دي په کار چې هغه کار وکړي چې مولی بدناموي شیخ له نه دي په کار چې هغه کار وکړي چې شیخي بدناموي اجي له نه دي په کار هغه کار چې هغه کار وکړي چې اج بدنام کړي بیا له خلک پیغور ورکوي نو عمل به د مخکې نه ښه کوي پوه شه که د عمل د مخکې نه خو دینداري د مخکې نه ښه وه نیکۍ د مخکې نه ښه وې مونځ یې د مخکې نه خو صدقې زکات د مخکې نه خو پوه شه چې د حج قبول دی او که نه د راغې او د مخکې نه عمل نورم خراب و چاړې نورم تیره کړې وه دوکه نورم کوي کنزل غیبت د مخکې نه نورم کوي منظم نه کوي نو پوه شه چې د عمل د حج خدای ته قبول نه حج ډېر عظیم عبادت دی رونو خدای پاک دی زمونږ او ستاسو بار بار نصیب کی یو ځل نه بار بار دی خدای نصیب کی دا د انسان په خپل سوچ او فکر کې هم ده خدا د الله فضل دی پیسه الله ورکړي بیا لکې ورته خدای واچوي چې راشه دا پیسه حج له داخله وکړه چې حج پرې وکړي عمرې له لاړ شي چې عمره وکړي دا الله ورته په دې زړه کې ور واچي دا د خدای فضل ته په دې مکلف یې چې ته به پیسې داخله کمالدارې او که ته پیسې د سره شته او نه داخله او یاره د ما بس که خدای به مې بوځي بومه مې دی نو خدای پاک څوک د مټه نه نیسي چې جومات ته راولي او مونځ پرې وکړي خدای پاک څوک د مټه نه نیسي چې پېشمنې ولا په خوله کې ورکړي او جماعت ولا بیا په خوله کې ورکړي الله تعالی پیسه درکړه دا د خدای کار الله در باندې حج فرض کړه دا د خدای کار اوس به ته خپل سبب اختیارې لاړ شه او داخله وکړه نو بیا دې بوتلل د خدای کار دی روغ صحت در کول د الله کار دی د طواف او د عمرې طاقت در په وجود کې پیدا کول او د مزدلفه او د مینا د بوتلو طاقت پیدا کول دا د الله کار نو الله هم ټول بوزه په زړه کې د خدای نه غواړئ ښه د خدای نه غواړئ د حج او عمره که ته وایې زه خو غریب یم الله غریب نه دی که ته وایې زه فقیر یم خدای فقیر نه دی که ته وایې ما سره مال نشته الله سره شته او داسې غریبانان درته وښیم په خدای ډېره جزانان غریبانان چې حج پسې غریبانان داسې و چې هر ځای چې ما دا وکړه چې ما خدای حج مال خدای بوتلل عمرو له خدای بوتلل حجونو له خدای بوتلل کابل استاد و خدای پاک دی وبخي د مشدي ته پته دا ټولې پیژنې زموږ د باباجي مرید مو په دې عثمانزو کې پاتې کېدل اول دلته بیا د عثمانزو کې او پیاده به د جمعې په ورځ باندې راته بیا زموږ باباجي له به راغی بیا به جي آباد ته خو چې کله به مولوي صاحب سره زموږ کېناسته هغه ته وي هغه به ورته کابل استاد زه لاړ شه ناوخته دی وی دوا راته سمه نه کې نو و به یې خاندل نور به څه نه وي وی دوا راته سمه نه کې یو ځل مې دې تپوس وکړو مې ته هغه ته دوا نه یادی چې دا دوا راته وکړه او دوا راته سمه نه کې ته څه دوا غواړ وی هغه ته پته ده وایي ډېر ښه سړی و نیک سړی ډېر نیک سړی حقیقت درته وایم چې نیک سړی مې ما ته مو ووایه که نه چې څه دوا را چې دی ورته ور یاده کړمه وی رښتیا وی ور یادی ورته مې او وی د حج د 5 روپۍ به ورسره نه وي 5 روپۍ لس خو پرېږده شل خو پرېږده 5 روپۍ به ورسره جیب به خالي و یو سړی په خدای او چاته یې ویلي هم نه دي چې ما حج له ولیږه یو سړی په خدای مهربانه که هغه راغی او ورته وی کابل استاد حج له دې بوزم باید
حج یو الله مهربانه ذات دې زمارو د خدای نه غواړئ حج ډېر ښکلی عبادت او چې په چا فرض وي نو کوتاهي مه کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په چا حج فرض دی او د حج ونه کو الله وی زما په اس پروا نشتا که دې د قیامت پر د یهودیانو په سب کې پاسه او که د عیسایانو په سب کې پاسه یو غاړه به اخلاص شي د خدای په نزد درمه پیسه در سره ده نو بچو ته پرېږدې نوسو ته پرېږدې په خدای که دا بچي دي په قبر کې پکار شي یا دا په آخرت کې پکار شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې چې په مکه کې و تقریبا هر کال خپل حج کړی معلوم نه په کتابونو کې خو د حج په سیزن کې به خلکو له دعوت ورکاو 3 کال د مدینې خلکو له دعوت ورکړی او چې بیا کله مدینې ته لاړ نو بیا خو راتلی نه شو بیا خو د مکې خلکو سره دشمني وه په 8 کال باندې مکه فتح شوه نو په 9 حضرت ابوبکر راولېږه په خپله نور راغلی د څه مقاصدو د وجې نه نو په 10 بیا رسول الله مبارک راغی او حج او ځان سره ډېر زیات صحابه کرام راوستي هغوی مور سره حج وکړ الله یې ټولو ملګرو د حج توفیق ورکړي مونږ خو د الله نه ځان له غواړو تاسو له غواړو ما خو درته زمانونو ګورې په عرفات کې او په مینا او په مزدلفه کې دله دعاګانې غوښتې الله یې درته قبول کړي خپلو شاګردانو له مقتدیانو له تاسو له مې دعاګانې غوښتي خدای پاک دې ته ټولې قبولې کړي او دا مونږ سره چې کوم ملګري مونږ تلي نو خدای زمونږ د اخواریم په خپل دربار کې قبولې منظورې کړي دا یو قیمتي خبره دعا وکړئ چې الله تعالی زمونږ نه راضي شي یا الله زمونږ د ټولو ملګرو خدایا چې څومره تلي دي څوک راغلي دي او څوک نه دي راغلي الله د ټولو د بیت الله شریف حجونه الله قبول او منظور وګرځي خدای که څوک تلي دي او که څوک نه دي تلي نو خدای بار بار بیت الله شریف له بوتلی